કડી અને વિસાવદર પેટા ચૂંટણીને લઈને મહત્વના સમાચાર। બંને બેઠક પર શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન પૂર્ણ થયું છે। કડી બેઠક પર 5 કલાક સુધી 54.49% મતદાન, તો વિસાવદર બેઠક પર સાંજે 5 કલાક સુધી 54.61% મતદાન થયું। મતદાન પૂર્ણ થતા ઈવીએમ સીલ કરવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ। તમામ ઈવીએમ સીલ કરી સ્ટ્રોંગ રૂમમાં રખાશે। વિસાવદર બેઠક પર 16 ઉમેદવારોનું ભાવિ ઈવીએમમાં સીલ। આગામી 23મી જૂને મતગણતરી હાથ ધરાશે। તો જે રીતે પેટા ચૂંટણી હાથ ધરાઈ હતી અને તેને લઈને ખાસ કરીને કડી અને વિસાવદર મહત્વપૂર્ણ બની રહ્યું, કારણ કે આ બંને જગ્યા પર પેટા ચૂંટણી અમારા સંવાદદાતા મૌલિક ઉપાધ્યાય અત્યારે કડીથી અને વિસાવદરથી અમારા એસોસિએટ એડિટર સોનલ અનડકટ જોડાઈ ગયા છે। સીધા જ તેમની પાસે જઈશું। સૌપ્રથમ મૌલિક, આપની પાસે આવવા માંગીશ કે કડીમાં સમગ્ર દિવસ દરમિયાન માહોલ કેવો રહ્યો અને મતદાન કેવું જોવા મળ્યું? हाँ बिल्कुल, दिवस दरमियान जो बात करिए तो सवारे लोगों हाजरी थी, परंतु सांज बपोरना समये ग्राम्य विस्तार में लोगों पाकी हाजरी है ते जोवा मळती हती। अत्यारे मतदान है ते पूर्ण अहींया थई चूक्युं छे। हवे ईवीएम सील करवानी जे कामगीरी है ते करवामां आवी रही है। कड़ी जे पेटा चूंटणी हती तेनी वात करीए तो 5 वाग्या सुधी 54.49% जेटलुं मतदान है आ 5 वाग्या सुधी थयुं छे। साथे साथे कड़ीमां मतदान दरमियान दिवस दरमियान 2 जग्याए 2 जूथ छे ते सामसामे आवी गया हता अने बबालना पण दृश्यो 2 जग्याए सामे आव्या हता, एक भवपुरामां अने एक कुंडाळ खाते। जे जोई शकाय छे के कड़ी पेटा चूंटणी माटे जे भाजपना उमेदवार छे तेओ अहींया पहोंच्या छे अने मतदान पूर्ण थया बाद जे ईवीएम सील करवानी कामगीरी छे तेने अथवा तो जे निरीक्षण छे ते करवा माटे अहींया पहोंच्या छे। दृश्यो छे तेमां भाजपना उमेदवार छे ते जोई शकाय छे। हवे ईवीएम सील करवानी जे कामगीरी करवामां आवी रही छे तेनुं तेओ निरीक्षण करी रह्या छे। मैं कह્યું તેમ दिवस दरमियान शांतिपूर्ण माहोलमां मतदान छे ते थयुं हतुं। 2 जग्याए छूटा बबालना बनावो छे ते बन्या हता अने आ रीते हवे ईवीएम सील करवानी कामगीरी छे ते थई रही छे। जो कड़ीनी वात करीए तो कड़ीमां लगभग 294 जेटला बूथ छे त्यां मतदान थयुं हतुं अने एक जग्याए दिवस दरमियान वीवीपेट बदलवानी फरज छे ते पड़ी हती, परंतु त्यारबाद कोईपण प्रकारनी अगवडता नथी पड़ी तो प्रांत अधिकारीए पण कह्युं हतुं। दृश्योमां भाजपना उमेदवार छे ते जोई शकाय छे ने ईवीएम सील करवानी कामगीरी छे ते अत्यारे थती जोवा मळी रही छे। हवे थोड़ीक ज वारमां आ ईवीएम छे तेने उमेदवारनी हाजरीमां सील करवामां आवशे ने त्यारबाद स्ट्रोंग रूम खाते लई जवामां आवशे अने स्ट्रोंग रूम छे ते अहींया एमपी शाह कॉलेज छे त्यां बनाववामां आव्युं छे, ज्यां सीसीटीवीनी हाजरीमां पोलीसना बंदोबस्त साथे स्ट्रोंग रूममां आ जे ईवीएम छे ते राखवामां आवशे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आ तरफ सीधा ज विसावदर जईशुं। अमारा एसोसिएट एडिटर सोनल त्यां हाजर छे। सोनल, जे रीते एक अनेरो उत्साह खास विसावदरमां पण मतदानने लईने जोवा मळ्यो, शुं छे हालनी परिस्थिति? अंतिम तबक्कामां मतदान केवुं जोवा मळ्युं अने हाल शुं परिस्थिति? जी बंसी, अमे विसावदर खाते छीए अने विसावदरमां सवारे 7 वाग्याथी मतदान शरू थयुं हतुं अने 6 वागे एक्ઝેક્ટ 6 वागे अहींया जे मतदान छे ते पूर्ण थयुं छे। अमे हाल जे आनंद शाळा छे त्यां छीए विसावदरनी। अहींयाना जे दृश्य छे ते हुं आपने बताववा मांगीश। જોઈ શકો છો કે આનંદધારા શાળા ખાતે જે મતદાન છે તે પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું છે। ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા બંદોબસ્ત વચ્ચે જોઈ શકાય છે કે જે દરવાજો છે તે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે। પોલીસના જવાનો છે તેઓ પણ અહીં સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં તૈનાત છે અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની વચ્ચે જે આ મતદાન છે તે શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂરું થયું છે। અહીંયા જે હાલ અમે અત્યારે છીએ ત્યાં 2 મતદાન કેન્દ્ર છે, જ્યાં એક કેન્દ્ર ખાતે જે આ પ્રોસેસ છે તે મતદાનની પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે અને જે ઈવીએમ છે તેને સીલ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ચૂકી છે। જોઈ શકાય છે કે આ મતદાન મથક ખાતે આનંદધારાનું આ એક મતદાન મથક કે જ્યાં આ ઈવીએમ જે છે તેને સીલ કરવાની પ્રક્રિયા છે
તે શરૂ કરવામાં આવી છે. ઈવીએમને આ બેગમાં પેક કરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારબાદ તેને પેકિંગ કરવામાં આવશે, લાખથી સીલ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ જે જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે જે સ્ટ્રોંગ રૂમ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, 2 સ્ટ્રોંગ રૂમ છે બનશી, કે જ્યાં આ ઈવીએમ છે તેને સુરક્ષિત રીતે મૂકવામાં આવશે. આજે મોડી રાત્રિ સુધીમાં જે આ સમગ્ર વિસાવદર વિધાનસભા બેઠક છે તેના પર જેટલા જે ઈવીએમ યુઝ થયા છે તે તમામને સીલ કરી અને 2 યુનિટ હોય છે ઈવીએમમાં. જોઈ શકો છો કે બીજું જે સૌથી મહત્વનું યુનિટ છે જે ઈવીએમ છે આપની નજર સમક્ષ છે, કે જે સૌથી મહત્વનું યુનિટ આ ગણાય છે, કે જેમાં મતદારોના મત જે છે તે આ યુનિટમાં પડ્યા હોય છે અને તેને હવે અલગ કરી અને ડિસ્પેચ કરી ડિટેચ કરી અને તેને સીલ કરવાની જે કામગીરી છે તે શરૂ થઈ ચૂકી છે, જોઈ શકાય છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે આ સાથેનું જે અન્ય કેન્દ્ર છે આજ આનંદધારા સ્કૂલનું, તેમાં સવારે 10 મિનિટ લગભગ મતદાન મોડું શરૂ થયું હતું ઈવીએમની ખામીના કારણે, જેના પગલે જે મતદારો છે તેમના તરફથી માંગણી કરવામાં આવી હતી કે છેલ્લી મિનિટોમાં મતદાન વધારવામાં આવે, પણ નિયમ હંમેશા બધા માટે એક સરખો હોય છે અને તે અંતર્ગત 6 વાગ્યા સુધીમાં જેટલા મતદારો આ મતદાન કેન્દ્ર ખાતે આવ્યા હતા તે તમામને મતદાન કરવાનો મોકો મળ્યો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ જે મુખ્ય દરવાજો છે તે એક્ઝેક્ટ 6 વાગ્યે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો જે ઈવીએમ છે તેને સીલ કરવાની જે પ્રક્રિયા છે આ બહુ મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા હોય છે બનશી, કે જેમાં સૌથી વધુ સુરક્ષિતતાની જરૂર હોય છે અને સચોટતાની પણ જરૂર હોય છે. આ ઈવીએમ સીલ થઈ રહ્યા છે. 294 મતદાન કેન્દ્રો વિસાવદર વિધાનસભા બેઠકના, કે જ્યાં આજે દિવસ દરમિયાન સવારે 7 થી અત્યારે 6 વાગ્યા સુધી મતદાન યોજાયું. 54.61% મતદાન થયું છે. સંપૂર્ણ રીતે શાંતિપૂર્ણ રીતે આ મતદાન પૂર્ણ થયું છે અને સાથે જ અહીંયા જો ઉમેદવારોની વાત કરીએ તો કોંગ્રેસ, ભાજપ અને આપ 3 જે પક્ષ છે તેના ઉમેદવારોની વચ્ચે ત્રિપાખીયો જંગ છે. ભાજપના ઉમેદવારની વાત કરીએ તો કિરીટ પટેલ સામૈયું કરી અને મતદાન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા અને ત્યારબાદ આણંદ પર ગામની જે મહિલાઓ છે બહોળી સંખ્યામાં મતદાન માટે પણ ઉમટી હતી. સાથે જ જો વાત કરીએ તો હર્ષદ રીબડિયાએ પણ જે ભાજપના છે તેમણે આજે ભેસાણ ખાતે મતદાન કર્યું હતું. અલગ 162 ગામડાઓ જે છે તે વિસાવદર બેઠકમાં આવે છે અને આ 162 ગામડાઓ ખાતે આજે મતદાન પૂર્ણ થયું છે, શાંતિપૂર્ણ રીતે થયું છે અને ક્યાંય પણ ઈવીએમ બગડવાની ફરિયાદ સામે આવી નથી. પણ હાલ અમે જે કેન્દ્ર ખાતે છીએ આનંદધારા શાળા ખાતે, તેનું જે બીજું કેન્દ્ર છે ત્યાં સવારે મોડું મતદાન શરૂ થયાની જે ફરિયાદ છે તે હાલ ધ્યાન પર આવી છે, પણ જે નિયમ પ્રમાણે 6 વાગ્યા સુધીમાં જે મતદારો અંદર પહોંચ્યા હતા બૂથ સુધી તેમને મતદાન કરવાનો મોકો આપવામાં આવ્યો છે અને હવે જે સીલ કરવાની પ્રક્રિયા છે તે અન્ય કેન્દ્ર ખાતે પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. મતદાન બંધ થયું છે અને જે આ ઈવીએમ છે તે સીલ કરવામાં આવશે અને આ સીલ થયેલા ઈવીએમ જે છે તેને જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે જે સ્ટ્રોંગ રૂમ બનાવવામાં આવ્યા છે, 2 સ્ટ્રોંગ રૂમ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, તે સ્ટ્રોંગ રૂમ ખાતે આ તમામ જે વિસાવદર વિધાનસભા બેઠકના ઈવીએમ છે તે મોકલવામાં આવશે અને હવે 23મીએ મતગણતરી થશે. એટલે 23મીએ જ્યારે આ ઈવીએમ ખુલશે ત્યારે તેમાં શું બહાર આવશે એ તો સમય જ કહેશે, પણ હાલ કહીએ તો 16 ઉમેદવાર જે વિધાનસભા બેઠક પર મેદાનમાં છે તેમનું ભાવિ ઈવીએમમાં સીલ થઈ ચૂક્યું છે. જી બિલકુલ, આભાર સોનલ, આભાર મૌલિક. જે રીતે અત્યારે જે તમામ ઉમેદવારો છે તેમના ભાવિ છે તે ઈવીએમમાં કેદ થઈ ચૂક્યા છે. આગામી 23મી તારીખે મત ગણતરી અને જે પરિણામ છે તે સામે આવનાર છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે વિસાવદર અને કડી વિધાનસભાની જે પેટા ચૂંટણી તેનું જે મતદાન આજ રોજ મતદાનની જે પ્રક્રિયા હતી તે પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. બંને જગ્યાએ આશરે 50% આસપાસનું જે મતદાન છે તે જોવા મળી રહ્યું છે. નાની મોટી ઘટનાઓ સિવાય શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં અને તમામ જે મતદારો છે તેમના ઉત્સાહપૂર્ણ મતદાન છે તે ખાસ આ બંને વિસ્તારોમાં જોવા મળ્યું.